आपण माने सतरे काको जदि भल पाई थांती तेबे ए स्टोरीटी को आपण माने सुनिबा निहाती जरूरी। स्टोरी रे राधाकांत दास, वॉइस पैकेजिंग रे जगु रॉकी। मु से दिन जाइए ओडिशा स्टेट लाइब्रेरी। जेतेबेले खाली समय पाए मु चली आसे ठीक। से दिन साम्यवाद उपरे आधारित कार्ल मार्क्स दास कैपिटल बहीटी पढ़ा भाविली। बहुत खोजाखोजी पर बहीटी आनिले लाइब्रेरी कर्मचारी। बही नंबर ना मो ना ओ दस्तखत करी बहीटी आनी बसी पड़िली पाखरे थिबा टेबुल पाखरे। किछि लोक मध्य बही पढ़ुथांती। मु आनिथिबा बहीटी बहुत पुराना जना पड़ुथाय। बोध हुए 30-40 वर्ष पुराना हेब। मु बहीटी को खोली पढ़ा लगिली। कहीं किए जानी से दिन पढ़ा मन लगुन। पुराना थिबारु फर्दर अलगा करने समय सावधानतार करने को पड़ुला। बहीर पछपट मलाटे लगी गोटे लफाफा। मु बही पढ़ा बंद करी से लफाफार कौन अच्छे जानापी चेष्टा कली। लफाफार गोटे कोणटी को अठा दे बही सहित लगे दि जाइथिला। मु लफाफाटी को काढ़ी आनिली। लफाफार गोटे पटे अस्पष्ट भाव लिखा जाइथिला प्राप्तेषु सुभद्रा महांती, बड़ आंकोला, साखी गोपाल, पुरी, ओडिशा। मु प्राप्तेषु ठिकनाटी पढ़ी सारी एक भालेणी रे पड़गली। किए सुभद्रा महांती? किए तांको पाखु किए चिठी लेखिपारे ओ कहीं? लफाफा उपर लेखा थिबा हाथ लेखार जना पड़ुछि बोधे एटा बहुत पुराना। लेखाटी फाउंटेन पेन रे लेखा होइथिबा जना पड़ुछि। किए चिठी रखिपारे ए बही रे? लफाफाटी सील अछि। मु बहुत चेष्टा कली भी सी सील खोलिबारे असफल हेली। बाध्य होई लफाफाटी को चिरिली। लफाफा भितर बाहरला गोटे चिठी। मु पढ़ा लगिली से चिठीटी। स्नेहरे राणी मोर, मु जानी तुमे मो पर रागी छ। हेले मु कौन करि परिबी? मु निरुपाय। आम घर कथा तमे तो जानी छ। भाई बाहर रहउथिबारु बापा मां को कथा मते बुझिबा को पड़े। हेले तुमको एसु पसंद आसे ना? एमिति कि तमे कहिथिबा कथारे मु एकमत होई पर नाही। मु मो बापा मां को छाड़ी तुम पाखु चली आसीबी। हेले काहे कि ना तमे मो बापा मां को सेवा करिवो नाही बोली मना करिथिलो। हेले मु तुम कथारे एकमत होई पर नाही। तुमे तो जानो मु तुमको केते भलो पाए। जेमिति कि सूर्य और पृथ्वी भितर दूरता को कोनोसी फीता मापी परिबो नाही, सेमिति तम पई थिबा मो भितर भलो पाइबा को कोनोसी फीता मापी परिबो नाही। नूतन चाकरी आसी मु पारलाखेमुंडी चली जाऊँगी। नुआ ठिकाना चिठी देव। मु आशा करे तमे ए चिठीटी पढ़ी मते बुझीपार। तुम अपेक्षार रही ये तुम राजा। गौरचंद्र संस्कृत महाविद्यालय, पारलाखेमुंडी। चिठीटी पढ़ी सारी मु भाव विभोर हो उठिली। मु भाविली कौन कारण बोधे चिठीटी ठीक ठिकाना पहुँची पारिनी। मु से चिठीटी को धरी लाइब्रेरी रू बाहरी आसिली। सबुदिन भली राति खाइबा सारिबा परे बसीगली धारावाहिक उपन्यास लिखिबारे। किंतु कहीं जाने मु लिखिपारि ना। आज सकाळे पाइथिबा चिठीटी प्रत्येक शब्द मो मस्तिष्क भितरे जेमिति कि एक झड़ सृष्टि करुथिला। रात्रि मध्ये ठीक सोई पाली ना। मु सोईरे भाबिली सुभद्रा महांती और चिठीर किछि ना किछि संपर्क सेही बही सांगरे निश्चित अछि। अरे सुभद्रा महांती एबे से चिठी को केमिति पाइबे? मु तो से चिठी को नहीं आसिली। एमिति चिंतित अवस्था मते निद आसी जाइछि। सकाळु मु से चिठीटी नहीं चलिली स्टेट लाइब्रेरी को। भाविली बही नंबर को धरी लाइब्रेरी रो रजिस्टर जानी परिबी कि से बही मो पूर्व पढ़ा को आउ किए नहीं। हेले मु केमिति जानिबी
ଲାଇବ୍ରେରୀର ଷ୍ଟାଫ୍ ମୋତେ କ'ଣ ସେ ରେଜିଷ୍ଟର ଦେଖେଇବେ? କାହିଁକି ବା ଦେଖେଇବେ? ମୁଁ ବହୁତ କହିବା ପରେ ଲାଇବ୍ରେରୀର ପାଢ଼ୀ ବାବୁ ସେଦିନ ଅପରାହ୍ନରେ ମୋତେ ରେଜିଷ୍ଟର ଦେଖେଇଲେ। ସେ ମୋ ଆଗରେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଦେଖି ଚାଲିଲେ। ପ୍ରାୟ 2 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଆମେ ଦେଖି ଚାଲିଲୁ ରେଜିଷ୍ଟରକୁ। ଦିନ ପରେ ସପ୍ତାହ ଓ ମାସ ପରେ ମାସ ଦେଖି ଚାଲିଥିଲୁ। ଆମେ 10 ବର୍ଷର ରେଜିଷ୍ଟର ଚେକ୍ କରିସାରିଲେଣି କହିଲେ ପାଢ଼ୀ ବାବୁ। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ସେ ଚିଠିଟିକୁ ଯିଏ ରଖିଛି ସେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବହିଟିକୁ ନେଇଥିବ, ଆଉ ରେଜିଷ୍ଟରରେ ତା ନା ନିଶ୍ଚୟ ଥିବ। ପାଢ଼ୀ ବାବୁ 10 ବର୍ଷ ରେଜିଷ୍ଟର ଦେଖିଲେଣି, ହେଲେ ସେଥିରେ ନାହିଁ। ବୋଧ 10 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ତା ହେଲେ ଆଉ କିଏ ଏ ବହିଟି କେମିତି ଏମିତି ଭାବୁଥାଏ। ପାଢ଼ୀ ବାବୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଉ ଆଗକୁ ନ ଖୋଜିବା ଭଲ, କାରଣ ଆଉ ପୁରୁଣା ରେଜିଷ୍ଟର କେଉଁଠି ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିନି। ଏ ଭିତରେ 2 ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଭାବିଲି, ଆଚ୍ଛା ମୋ ପାଖେ ତ ପ୍ରାପ୍ତେଷୁ ଠିକଣା ଅଛି। ଯଦି ସେଇ ଠିକଣାରେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ସେଇ ଚିଠିଟିକୁ ପୋଷ୍ଟରେ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଚିଠିଟି ଠିକ୍ ଠିକଣାରେ ଯାଇପାରନ୍ତା। ମୁଁ ବାହାରିଲି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସକୁ। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଆଗରେ ପହଞ୍ଚି ସମୟ ନ ହୋଇଥିବାରୁ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଖୋଲି ନଥିଲା। ମୋ ନଜର ସେଇ ଲଫାଫା ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ପୁଣି ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲି, ଯଦି ପୋଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଚିଠିଟି ଠିକଣାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଥାନ୍ତା, ତେବେ ଏଇ ଚିଠିଟି ତ ମୋତେ ମିଳିନଥାନ୍ତା। ମୁଁ ଭାବିଲି ଚିଠିଟି ଯାଇ ଦେଇ ଆସିବି ପ୍ରାପ୍ତେଷୁଙ୍କୁ। କାଲି ରବିବାର, କିଛି କାମ ବି ନାହିଁ। ବାହାରି ଗଲି ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ। ଦିନ 11ଟା ବାଜି ଯାଇଥିଲା ମୋତେ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ। ମୁଁ ଯାଇ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ସେଇ ଠିକଣା ବାବଦରେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଉତ୍ତର ପାଇଲି ନାହିଁ। ବହୁତ ଖୋଜି ବୁଲିଲି ସୁଭଦ୍ରା ମହାନ୍ତିକୁ। ଜଣେ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ଆଜ୍ଞା ଏଠି କିଏ ସୁଭଦ୍ରା ମହାନ୍ତି ବୋଲି କିଏ ଅଛନ୍ତି କି? ସେ ବଡ଼ ଲୋକଟି ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନର ଆଖିରେ ଚାହିଁ ରହିଲେ। ମୁଁ ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ କଲି, ଆଜ୍ଞା କିଛି କହିଲେନି ଯେ? ସେ କହିଲେ, ନା ବାବା ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୁଁ ଆଗକୁ ଚାଲିଲି। ବୁଲି ପଡ଼ି କିଛି ବାଟ ଯାଇଛି କି ନାହିଁ ସେ ଲୋକ ମୋତେ ଡାକିଲେ ପଛରୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି। ସେ ମୋତେ କହିଲେ, ବାବା ସୁଭଦ୍ରା ଆଉ ଏଠି ରହୁନି କି ଆଉ ଆସୁନି। ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ କରିଛି ଆଉ ସେଠି ରହୁଛି। ମୁଁ ତତ୍ପରତା ହୋଇ ପଚାରିଲି, ସେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ନା? ସେ କହିଲେ, ନା ମୁଁ ଜାଣିନି। ଏହା କହି ସେ ଆଗେଇ ଗଲେ। ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରି ଆସିଲି। ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଯାଇ ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଲି ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅସଫଳ ହେଲି ଖୋଜିବାରେ। କାରଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଗଢ଼ି ଉଠିଲାଣି। ଅନେକ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ବୁଲିବା ପରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ ଅପେକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଅଧିକ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ନା ଅନାଥ ପିଲାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମୁଛି? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ପିଲା ନୁହେଁ, ବୁଢ଼ା ବାପା ମା ଅନାଥ ହେଉଛନ୍ତି। ଏ ଭିତରେ ମାସେ ବିତିଗଲାଣି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କଳ୍ପନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ବିଷୟରେ ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ମୋତେ ଜଣାଇଲେ। ସେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ନାଁ ଥିଲା ସୁଭଦ୍ରା ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ। ସୁଭଦ୍ରା ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ନାଁଟା ମୋତେ ଟାଣି ନେଲା ସେଇ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ପାଖକୁ। ସାର୍ଟ ପକେଟରେ ସେଇ ପୁରୁଣା ଚିଠି। ମୁଁ ଯାଇ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ପରେ ଜାଣିଲି ଯେ ସୁଭଦ୍ରା ହେଉଛନ୍ତି ପରିଚାଳିକା। ତାଙ୍କ ଅଫିସରେ ମୁଁ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇ ପ୍ରାୟ ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ସେ ଆସିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ପଚାରିଲି, ସୁଭଦ୍ରା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ମୋର ଟିକେ କଥା ଥିଲା। ମୋ କଥା ନ ଶୁଣୁ ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ସୁଭଦ୍ରା ମହାନ୍ତି। କ'ଣ କଥା ଥିଲା କୁହନ୍ତୁ? ଏକଥା ଶୁଣି ମୁଁ ହଡ଼ବଡ଼ ହୋଇଯାଇଥିଲି। କାରଣ ମୋ ଆଗରେ ବସିଥିବା ଜଣକ ଥିଲେ ପ୍ରାୟ 60ରୁ 65 ବର୍ଷର ମହିଳା। ମୁଁ କିଛି କହିପାରୁନଥିଲି। ଧୀର ସ୍ୱରରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲି, ଆପଣଙ୍କ ଘର ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳରେ କି? ସେ କହିଲେ, ହଁ। ତେବେ ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ମୋ ଘର ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳରେ ବୋଲି? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେମିତି
କେଉଁଠୁ ଓ କିପରି କହିବି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନଥିଲି। ସେ ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, କିଛି କହିଲେନି ଯେ? ମୁଁ ମୋ ସାର୍ଟ ପକେଟରୁ ସେଇ ଚିଠିଟି କାଢ଼ି ପଢ଼େଇଥିଲି ତାଙ୍କ ହାତକୁ। ସେ ଲୋଫାପା ଦେଖି ମୋତେ ଚାହିଁଲେ ଓ ଚିଠିଟି ପଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଥାଏ। ଚିଠିଟି ପଢ଼ିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ବହିଗଲା 2 ଧାରା ଲୁହ। ନିଜ ଲୁହକୁ ପୋଛି ସେ ମୋତେ ପଚାରିଲେ, ଆପଣ ଏ ଚିଠି କେଉଁଠୁ ପାଇଲେ? ମୁଁ କହିଲି, ଷ୍ଟେଟ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ଦାସ କ୍ୟାପିଟାଲ ବହିରୁ ପାଇଲି। ମୋ କଥା ନ ଶୁଣୁ ସେ କହିଲେ, ଚିଠିଟି ବହିର ପଛପଟ ମଲାଟରେ ଗୋଟେ କୋଣରେ ଲାଗିଥିବ। 40 ବର୍ଷ ତଳର ଘଟଣା। ମୁଁ ଓ ସୁରେଶ ଦୁହେଁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲୁ। ମୁହାଁ କରି ଡେଣା ଲାଗିଥିବ ପ୍ରଜାପତି ଭଳି ଆମେ ମଧ୍ୟ ମୌଜ ମଜଲିସ କରିବାର ସମୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିଥାଉ। ମୁଁ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟାଧିଗ୍ରସ୍ତ ପିତାଙ୍କ ସେବା କରିପାରିବି ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲି ସୁରେଶକୁ। କହିଥିଲେ, ତୁମେ ତୁମର ରୋଗ ବ୍ୟାଧିଗ୍ରସ୍ତ ପିତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ମୋ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସ। ତୁମର ମା ଅଛନ୍ତି ତୁମ ପିତାଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ସେ ମନା କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଥିଲି ଧନାଢ଼୍ୟ ପିତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର କନ୍ୟା। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମୁଁ ପିନ୍ଧୁଥିଲି ସବୁଠାରୁ ଦାମୀ ପୋଷାକ। ଧନ ଓ ଅହମିକାରେ ମୁଁ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲି। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ପରିଚାରିକା ଯୋଗାଇ ଦିଏ ବୋଲି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲି। ହେଲେ ସୁରେଶ କହିଥିଲେ, ବାପାଙ୍କ ଆଶା ବୋହୂର ଶୁଶ୍ରୂଷା ପାଇଲେ ନିରୋଗ ହୋଇଯିବେ। ଏମିତି କଥା କଟାକଟିରେ ଆମ ଭଲ ପାଇବା ଆଗେଇ ଚାଲିଥିଲା। ହଠାତ୍ ସୁରେଶ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। କୁଜଙ୍ଗର ଅଖ୍ୟାତ ପଲ୍ଲୀରେ ସୁରେଶଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ମୋ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ସୁରେଶଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ମୋତେ ବାଧିଥିଲା। ମୁଁ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଆଉ ଗଲିନି। ଯଦି ଏହି ଚିଠି ମୋତେ ମିଳିଯାଇଥାନ୍ତା, ଏହା କହି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପରି କଇଁ କଇଁ ହୋଇ କାନ୍ଦି ଉଠିଲେ ସୁଭଦ୍ରା ମ୍ୟାଡ଼ାମ। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସେ ଚାଲିଗଲେ ଝରକା ପାଖକୁ। କିଛି ସମୟ ଝରକା ପାଖେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ସେ ଫେରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଚେୟାରକୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖି କହିଲି, ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ଆମେ ପାଲାଖାମୁଣ୍ଡି ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା କି? ଧୀର ସ୍ୱରରେ ସେ କହିଥିଲେ, ମୋ ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାର ଲାଳସ ଆଉ ମୋର ନାହିଁ। ଚିରି ଯାଇଥିବା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରକୁ ଯୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବିତି ଯାଇଥିବା ସ୍ମୃତି ସେମିତି ସ୍ମୃତି ହୋଇଥାଏ। ମୁଁ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ପରିଚାଳିକା ଭାବେ ସେବା କରୁଛି ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କର। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ମୁଁ ସୁରେଶ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି। ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରି ଫେରିଆସିଲି ସୁଭଦ୍ରା ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ।